Sairappa Vaishnavinti Gana Varada Jatharnadharika Shakti Ramakrishna Sitagya Sarva Vidya Swarupanta Sharada Shubha Sandhya Ramakrishna Mission Program সন্ধ্যার পর আমরা কয়েকটা দিন ভগবত প্রসঙ্গ নিয়ে থাকি, চর্চা করি। আজ আমরা কিছুটা সময়, গতকাল ছিল কিছু অসুবিধার জন্য আজকে শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনচরিত বাণী আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে কিছুটা সময় অতিক্রম করিব বা অনুধ্যান করব। শ্রীমা সারদা দেবী গত কয়েকদিন আগে 11 সেপ্টেম্বর গিয়েছে। 11 সেপ্টেম্বর মানে একটি বিশেষ দিন। এটা আতঙ্কবাদের নয়, এটা জ্ঞান সূর্যের উদয়ের দিন, ভারত আত্মার প্রকাশিত দিন। ভারত আত্মা আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকার সয়েল কলম্বাস আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আমেরিকার আত্মাকে স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়ে দিয়েছে। সেইভাবেই এগিয়ে চলেছে। তো আমরা দেখি যে স্বামী বিবেকানন্দ ওই দেশে ভীষণভাবে পপুলারিটি গেইন করেছিল। সেই পপুলারিটি গেইনে ধরে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। শ্রীমা সারদা দেবী নরেনকে আশীর্বাদ করেছিল। নরেন যখন ভারত পরিক্রমায় যাচ্ছে তখন তিনি অমরনাথজিকে বললেন, আমাদের সর্বস্ব তোমার হাতে অর্পণ করলাম, ধর্মে যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখব। আমরা জানি যে দক্ষিণ দেশে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছে। काश्मीर के कन्याकुमारी का हर जगह में स्वामी विवेकानंद गए थे, घूमे थे। राजा के राजप्रासाद में थे और गरीबों के कुटीर में भी भारतवर्ष को देखा, अपना आंखों में देखा। जब वो कन्याकुमारी का शिलालिपि के ऊपर ध्यान हस्त के उसके आंखों में भारतवर्ष के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य स्वामी जी के सामने उपस्थित हुआ। स्वामी जी देखा कितना सुंदर थे, कितना महामहिम थे हमारे अतीत भारतवर्ष। लेकिन आज क्या देख रहा हूं, दूर अन्न वस्त्र वासस्थान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सैनिटरी नहीं है, चाकरी नहीं है। तो भारत के स्वामी इंग्लैंड देश में ले जा रहे हैं। इंग्लैंड समझ के बहुत बड़ी शहर। इसके बाद सांप्रदायिकता, गुणामी, धर्मोन्नत, ये सब भी समझ देखा, समझ अनुभव हुआ और रोते थे। और पीछे देखा है हमारे
भविष्य भारतवर्ष वो समझ के बहुत बड़े खुश कर दिया। ये हमारा नया भारत आ रहा है, अतीत पास्ट से भारतवर्ष उसके से ज्यादा ऊपर जाए। तो मैं ये बात कहता हूं कि इसी के बाद स्वामी जी जब मैट्रस में आ गए, यंग जनरेशन, यंग ग्रुप, एक टीम और एक बैंड ऑफ यंग, वो स्वामी जी के पास आते थे, स्वामी जी के मुलाकात करते थे, बातचीत करते। वो भी देखा जब स्वामी विवेकानंद इतना नॉलेज, ऋषि का तारीफ, बुद्ध का तारीफ, शंकराचार्य का तारीफ, इतना मीठा, इतना ज्ञान, इतना प्यार गरीब के लिए, सबको लिए, भारतवर्ष के लिए। तो यंग टीम स्वामी जी के पास जाकर उनमें पूछे कि स्वामी जी, अमेरिका में वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट रिलीजन हो रहा है, प्लीज यू गो देयर। हम लोग बहुत सारी ट्राई और बेस्ट कलेक्ट मनी एज योर मैसेज किया है। तो स्वामी जी जो भी कलेक्शन हुआ था सब गरीब के बांट दिया, पुअर में कहीं वो भगवान के लिए आशीर्वाद निर्देश नहीं मिला। कुछ दिन रात में देखा है, ड्रीम में ठाकुर ने उसके बुलाते हैं, ठाकुर ने ओसन के ऊपर जा रहा है और पीछे उनके बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। फिर वो होली मदर शारदा देवी के पूछे, चिट्ठी भेजे, देख। ये बात मैं कहता हूं कि स्वामी जी अमेरिका में कितना मानुष के पास 7,000 के जो डेलीगेट्स आए, विद्वान और सारी धर्मों के प्रवक्ता भी आए, लेकिन जाने के पहले मां शारदा देवी ने एक चिट्ठी स्वामी जी के भेजे, नरेंद्र तुम जा सकते। मां ने जा समझ लिया कहाँ जाना है, लेकिन मां जब सुने साधु लोगों के पास जाने का, मां ने आशीर्वाद दिया। मैं ये कहा था कि समझ के पास ज्यादा मानी नहीं थी, ज्यादा मानी नहीं थी। एक खेती का महाराज कुछ डोनेट किया और ये सब लड़का लोग यंग जनरेशन कुछ। स्वामी जी अमेरिका जाने के बाद हर रोज $5 खर्च। जब वो वैंकूवर से शिकागो गए बाय ट्रेन, 2-3 ट्रेन से एक ट्रेन में एक औरत भी अमेरिकन लेडी थे। स्वामी जी देखे वो थोड़ा स्वामी जी के साथ बातचीत किया, वो मिस कैटी सलवा स्वामी जी की बाइक वो उसका एड्रेस दे दिया। जो कोई बस स्टैंड में आ जाता, मुझे घर में आना, मेरे फार्म हाउस है, आप यहाँ रहना। स्वामी जी बाद में जब देखा है शिकागो में बहुत रुपया खर्च होते हैं हर डे में, तो स्वामी जी थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा लो है इसलिए, और लेडी उनके बोले घर में जाने के लिए, तो स्वामी जी गए, उसका $5 सेव होते थे।
स्वामी जी ने जो लिखा है, चिट्ठी लिखा है, वहां से ये लिखा है, मेरा तो रुपया डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये उधर समाज के प्रभाव एस्टेट रेटिंग है, लिखा पढ़ा जानते हैं, वो उसके सामने मेरे के लिए एक आदत जंतु ठहरे, मेरे परमिशन, और सब लोग भी उसके पास आते थे, देखते थे मेरा खत्म। मैं ये कहा कि 2-4 शब्द में ऐसा कहते कि इसमें कोई इवेंट है, इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ। देखिए वहां में जब आशीर्वाद नहीं भेजते तो ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या हुआ था? ठाकुर जी और करते हैं उन्हीं बगीचा में, फार्म हाउस में एक वहां लर्निंग बैग दिया, उनका एजुकेशन जस्ट लाइक डिक्शनरी तरह इतना ज्ञान। वो स्वामी जी के साथ बातचीत करने के बाद उसका याद होता है, अरे ये क्या आदमी, इतना नॉलेज, इतना अच्छा आदमी, भारत कोशिश कर रहे हैं, अरे ये सोचो बताइए स्वामी जी को कोई है जब उनका नाम ग्रीक भाषा क्या होता है, मुझको भाषा अवार्ड यूनिवर्सिटी धर्मस्व में कुछ बना, कुछ एंट्री लेना पड़ेगा और एंट्री लेना ही पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं अभी तो टाइम खत्म हो गया, नहीं मैं थोड़ा लेटर भेजता हूँ, वो लिखिए जो सूचक क्या है, हमारे अमेरिका में जितना पंडित आदमी है सबके एक साथ होने के बाद आप नहीं सकते, इतना मैं ये कहा था। और 2-3 सप्ताह में समझ हुआ, अरे जब अमेरिका आए on 9 September इन द टाइम इवनिंग टाइम में आए और बहुत सारे ठंडी थे इस दिन। एक रेलवे कंपार्टमेंट डिलापिडेटेड, वहीं उनका देखिए मैं ये कहा था कि जे ऑन 10th मॉर्निंग में स्वामी जी 2-4 घंटे थोड़ा रिक्शा किया था, लेकिन कोई भी कुछ रिक्शा नहीं किया। स्वामी जी उसका एड्रेस खो गए और मनी पर्स भी खो गए, जितना भी रुपया थे कुछ जाते। आउट ऑफ डिप्रेशन वे लैब पोस्ट के पीछे सो गए। इसी घटना में कहता हूं कि स्वामी जी के पास एक लेडी आए, वो भी हाई प्रोफाइल फैमिली से। स्वामी जी के पूछे आप क्या धर्मवर्षा के कोई रिप्रेजेंटेटिव है? इसी की बात करके ओके स्वामी जी को घर में ले गए। अभी मैं बेलूर में चल रहा है, बेलूर में माँ स्वामी जी के चिट्ठी भेजने के पहले ये देखा, क्या देखा, माँ गंगा के बहुत प्यार करती है, गंगा उसका कोई प्यार है। तो अचानक वो माँ ने गंगा के किनारे में वहां एक इवेंट हो गई, वो देखा, माँ ने देखा ये ठाकुर जी ऊपर से आके पानी में गिर गया और पीछे कुछ टाइम बाद नारायण भी आ गया। नारायण भी उसी गंगा में नहा के
क्या गंगा पानी सब स्प्रे कर रहे हैं। माँ ने क्या कहा, अरे ये तो अजब बात, ठाकुर जी का मैसेज फौरन स्प्रे कर रहे, गंगा पानी के अंदर चलते तो ठाकुर जी का मैसेज फौरन स्प्रे कर रहे। माँ ने चिट्ठी भेजी और स्वामी जी बताए वहां सरस्वती करके सरल करके मैं जस्ट बोला क्या सिस्टर्स टू ब्रदर्स क्या हो गया 7,000 डिवोटीज जो उसकी धर्मसभा में आए, जो खड़ा होकर ताली बजकर स्वामी को संबोधन, स्वामी जी को ग्रेटिट्यूड किया। मैं ये भी बात करता है उसी टाइम से वो लोग सब इंडिया के बारे में उसी रात में स्वामी जी सो गए। इतना अच्छा बेड पे बहुत सॉफ्ट थे, स्वामी जी नींद नहीं आए। वो क्या किया, वो फ्लोर में जाके सोए और नींद नहीं आते हैं। और इंडियन पीपल के लिए he was thinking about our country, who will develop there, who will develop, who will help them। मैंने वो बात करता कि उस दिन की बात स्वामी जी फेमस होती है, बिल्कुल फेमस होता है। उस पर बहुत सारे इवेंट है। मैं आज आऊंगी, जाना है दक्षिणेश्वर के गाइड में होली बाजार की। दक्षिणेश्वर वहाँ आए, माँ ने आए 1872 में आए, 79 तक माँ के ज़्यादा लेबर नहीं देते। माँ ने क्या करती थी, रसोई पकाती थी उस छत्ती घर में 6 फीट बाई 4 फीट, इतना छोटी घर में माँ ने रहती थी। मैं आज देखूंगा ठाकुर जी माँ के क्या शिक्षा दी। ये देखा होगी माँ की दीक्षा हुआ पूर्णानंद के पास, लेकिन ठाकुर ने कहे ठीक है तुम्हारी दीक्षा मंत्र भगवान के चरण में समर्पण कर। और माँ के जीवन में ठाकुर ने कुछ सिखा दिया। ठाकुर तो इतना सारे साधन किया था, माँ के दान में कुछ लिखा दिया। इधर देखता हूं कि वर्क किस वक्त स्वामी जी का, स्वामी जी के जो संदेश है, स्वामी जी वाणी है उसमें लिखा है वर्क किस वक्त। माँ ने लाइक एग्जाम एकदम मॉर्निंग टू नाइट माँ हर काम में करती। ठाकुर ने माँ के बोले देखो तुम हो रहा हो, तुमको हर टाइम में काम में रहना पड़ेगा। इसलिए माँ ने कहे कि देखो ठाकुर ने मुझे पता है जे औरत को काम छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, हर टाइम में काम करना पड़ेगा। बंगाली में क्या कहते हैं, माँ ने कहता है कि कर्म दुखते हो मेरे को बसे थकते नहीं, बसे थकले नाना रकम बाजे चिंता कुचिंता सब তাই আমরা দেখি মাকে মায়ের কোনো রেস্ট আমরা দেখি। ঠাকুর এটা বুঝতে, তাই আমরা কি দেখি, ঠাকুর একদিন তার প্রিয় শিষ্যকে বলছেন, প্রিয় শিষ্যকে, প্রিয় শিষ্য লাটু মহারাজ, আমি অদ্ভুত মহারাজ, লাটু মহারাজ ঠাকুর তার কাছে গিয়ে বলছেন দেখ লেখো
তুই যা ধ্যান করছিস, লেটো কার ধ্যান করছে? লেটো রামজি ধ্যান করছে। সেই রামজি শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই সীতা মাই সারদা দেবী। তো বলছেন যা ওকে একটু সাহায্য কর। মা 3 কেজি আটার রুটি প্রায় সময় করতে। এই যে অভূতানন্দ ছিলেন ঠাকুর পাকাতে, উনি একটু রুটি তৈরি সাহায্য করতেন। আর কি না, এই বাসন মাজা, পাটা মাজা, পাটা ময়দা ঠাসা এইসব কাজও তিনি করতেন। মায়ের ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখি যোগীন মায়ের স্বামী মারা গেছে। যোগীন মায়ের আরো সংসারে কেউ কেউ প্রিয় মারা গেছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ঠাকুরের কাছে কয়েকবার আস্তে আস্তে ঠাকুরের প্রতি একটা শ্রদ্ধা আসে, ভালোবাসা আসে, আন্তরিকতা পায়। তো বলছেন প্রথম যখন আমি মায়ের কাছে এলাম, মা আমাকে পেয়ে খুশি, লুচি টুচি সব যা ছিল খাওয়া। এইটা কথা নয়, আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে মায়ের সঙ্গে কিছু দেখা হয়েছে। মা দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুর যাবে। মাকে এত ভালোবেসে ফেলেছিলেন যোগীন মা। বলছেন মা যে চলে যাচ্ছে সেই নৌকা দেখছি আমি, আর আমার চোখ দিয়ে রষ্ট জল পড়ছে। সেদিন আমি এত কেঁদেছিলাম। মার সঙ্গে যেখানে দেখা হয়েছে সেখানে বসে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। এই ভালোবাসা মায়ের কাছে যারা আসতেন তারা সবাই পেতেন, সবাই অনুভব করতেন যে মায়ের ভালোবাসা হচ্ছে এটা কোনো কিছু খাবার মতো না, খেলাম শরীরের মধ্যে চলে গেল, আর কোনো ফিলিংস নেই, কিন্তু ভালোবাসা তারা অনুভব করতেন। আগের দিন আমরা দেখেছি যে যোগীন মা বলছেন একদিন উদ্বোধনে মা ঠাকুরের পান সাজছে, দেখি খুব সাধারণ পান আর একটু মশলা দেওয়া পান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে ভালো পানগুলো যেগুলো সাজছ মা, এগুলো কি ঠাকুরের জন্যে? এটা সত্যি আমাদের কাছে একটা শিক্ষা। কি শিক্ষা? না, মায়ের ঠাকুর যে মাকে বলেছিলেন তোমার অনেক সন্তান আসবে তোমার কাছে। তার শাশুড়িকে ঠাকুর তার শাশুড়ি মাকে বলেছিলেন, শাশুড়ি ঠাকুর দুঃখ করবেননি, আপনার মেয়ের এত সন্তান হবে যে মা ডাকে সারা হবে, মা ডাকে সারা হবে, এত সন্তান হবে। তো এখানে আমরা দেখি কি দেখি যে মা বলছেন যারা ঠাকুরের কাছে নতুন আসে তাদের জন্যই পান, সুন্দর পান প্রমাস প্রস্তাব করে। আর ঠাকুর তো আমার কাছে সবসময়ই আছে, ঠাকুরকে নতুন করে আপনাকে আপন করে নিতে হবে না। তাই এই সাধারণ পানগুলো ঠাকুর, এটা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে তো আমাদের মনে হয়। আমরা দেখি যে ঠাকুর বলেছেন দেখো কলকাতার লোকগুলো সমানে গিলবিল করছে, তুমি কি কিছু করবে না? মা আমাদের মাতৃজাতির শর্তে বলেছিলেন আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করতে পারি? ঠাকুর সেটা ক্লারিফাই করেছে, দেখো এই শরীর আমি কি করেছি, তোমাকে এর থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি কাজ করতে হবে। পরবর্তীকালে দেখি আমরা মা এই কথা স্বীকার করছেন, এই কথা স্বীকার করছেন। তো এখানে একটি বা দুটি ঘটনা আলোচনা করা যেতে পারে। মা একা থাকেন, মহিলা মানুষ, ঠাকুরের কাছেও আসেন না, লোকজন আসেন। তারপর যখন ভক্তেরা আসেন তখন প্রায় ভক্তরাই মায়ের ঠাকুরের কাছে বসে থাকে। প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে দেখা যেত কোনো কোনো মহিলাও এসে মায়ের কাছে বসে কথা বলে। ঠাকুরের কিন্তু খুব নজর ছিল, ঠাকুর
একদিন বলছে, হ্যাঁ গো, তোমার কাছে ওটা কে আসে? তো ঠাকুরের কথার অর্থ তুমি বুঝেছো। ঠাকুরের কথার উত্তরে তিনি বলছেন, দেখো ও খারাপ ছিল একটা সময়, এখন তো আর খারাপ নেই, কম বয়সে খারাপ হয়ে গেছে, এখন তো ভালো কথাই বলতে আসে, শুনতে আসে। তবুও মা যেন তার সঙ্গে খুব বেশি না বেশি সে নজর। মাকে ঠাকুর এমনভাবে গার্ড করতে আমরা পড়ে শুধু অবাক হয়ে যাই যে একদিন রামলাল ঠাকুরের ভাই দক্ষিণেশ্বরের মায়ের কাছে কোনো একটা ব্যাপারে গিয়ে গল্প গুজব শুরু করেছিল। হাসি ভট্টস্বর ঠাকুর সব শুনতে পাচ্ছে। এরপরে রামলালকে তিনি বললেন, ওর কাছে যাবি আর আসবি, বেশিক্ষণ থাকবি না, দরকার হোটেলেই চলে আসবে। লক্ষ্মীটি অনেক কথাই শুনেছি, মায়ের সঙ্গে থাকতেন তো ভাইজি, তিনি কথা প্রসঙ্গে আমি বলেছি, মেয়েরা নির্লজ্জ বেহায়া হবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। লজ্জা প্রতিমূর্তি স্বরূপ ছিলেন মা সারদা। মা সারদা লজ্জার প্রতিমূর্তি স্বরূপ ছিলেন। ঠাকুর তাকে ষোড়শরূপে পূজা করেছিলেন। মায়ের বাণী আমাদের কাছে অভিভূত করে। মায়ের বাণীতে আমরা দেখি মা কেবল সংসারটাকে ভগবানের সংসার করে দিয়েছে। তিনি বলতেন, তাই সুন্দর তার জীবনের শুরু কি বলছেন, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যে যেমন তাকে তেমন। অদ্ভুত একটি জীবন বাণী, যে জীবন বাণীকে এখনো মানুষ ইন্সপায়ার করে, পরবর্তীকালেও ইন্সপায়ার হবে। ঠাকুর এসেছিলেন আমাদের শিক্ষা দান করতে প্রতিটি পর্ব। একবার তিনি দক্ষিণেশ্বরের মাকে বলেছিলেন, পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব রাখবে। এটা যখন দেশে যাচ্ছে তখন ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন যে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে ভাব রাখবে, তার অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে। এই একাত্মতা আর শহরে এগুলো দেখা যায় না, কিন্তু গ্রাম্য জীবনে এগুলো খবর পাওয়া যায়। মা ঠাকুর শিখিয়েছিলেন, দেখো নৌকায় যখন উঠবে তখন চেষ্টা করবে সবার আগে, নামার সময় চেষ্টা করবে সবার শেষ। কেন? কেউ কিছু ফুলে ফেলে রেখেছে কিনা এইটা নজর করবার জন্য করেছে। মানুষের সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ রাখতে হয়, কথা বলতে হয়, সেটাও দেখা যাচ্ছে মা কে ঠাকুর শিখিয়েছে। কি দেখো, যে ঘোড়া, তাকে ঘোড়া যখন বলবে, তোমার পাখি অনেক ঘোড়া হলো কি করিব, মানে ওয়ে অফ টকিং, ওয়ে অফ কনভারসেশন, এটা আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে শিখি। ঠাকুর মাকে শিক্ষা দিতেন। কি শিক্ষা? দেখো, কারোর কাছে চিৎ হাত করবো না, কারোর কাছে হাত পাতবে না, হাত পাতলে ছোট হয়ে যাবে। ঠাকুর এটি তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কারোর কাছে চিৎ হাত করবো না, তোমার মোটা হাত করে অভাব হবে না। তারপর বলছে, যদি কারোর কাছে একটা পয়সা ভিক্ষা করো, তবে তোমার কাছে তোমার মাথাটি বিকিয়ে নেব, তা তোমার মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে না। পর ভাতা ভালো, পর ঘোরা ভালো নয়।
তোমাকে ভক্তেরা যেখানেই নিজেদের বাড়িতে আদর করে রাখবে না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানে কখনো নষ্ট করো না। যদি আমরা দেখি ঠাকুর মা মাঝে মাঝে কামারপুকুরে গিয়ে থাকতে, কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্বে আমরা দেখি মা জয়রামবাটিতেই তার ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করতেন। আবার এটা দেখি ঠাকুর শিখিয়েছেন কি, কেউ অসুস্থ হলে তাকে কষ্ট কথা বলছে। একবার ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ গো, বলরামের স্ত্রী অসুখ একবার যাবে না, ওই গেলে না। মা বলে কি করে যাবো, গাড়ি ভাড়া তো কিছু পাচ্ছি না। সেদিন কিন্তু ঠাকুর মাকে জীবনের আরেকটি শিক্ষা দিয়েছে কি, আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে আর তুমি বলছো কি করে যাবে, হেঁটে যাবে, হেঁটে যাবে। শেষে পালকি পাওয়া গেছিল, পালকিতে করেই মা ঠাকুরও তাকে দেখতে গেছে। আবার এটা দেখি ঠাকুর রাখালকে বলতেন ও আমার মানুষ। রাখাল বিবাহিত আছে, রাখালের স্ত্রী যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুর মাকে বলে পাঠিয়েছে টাকা দিয়ে যেন মুখ দেখে, টাকা দিয়ে পুত্রবধূ মুখ দেখে। এটাকে অদ্ভুত অদ্ভুত একটি সৌজন্যমূলক ঘটনা আমরা করতে পারি। মা বলতেন, ঠাকুর বলতেন, জীবনের লক্ষ্য কি? জীবনের লক্ষ্য শুধু এই সংসারকে ভালোবাসা নয়, সংসার অতীত আমাদের যে পরম সত্তা, সেই সত্তাকে জানা, বোঝা, তার চরণের শরণাগতি হওয়া, তাকে থাকা। ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, চাঁদ মামা সকলের মা, ঈশ্বর তেমনি সকলেরই আহ্বান। সেরকম ভাবে চাঁদ মামা তো ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, তাকে সকলেরই ডাকার অধিকার আছে, যে ডাকবে সেই তাকে পাবে। এটা মা দেখেছিলেন। ঠাকুরের সব কিছু ভগবান কেন্দ্র, কোনোভাবেই মাকে ছেড়ে দিয়ে থাকতেন না। একটি বিশেষ ঘটনা দক্ষিণেশ্বরে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে শোনা যায় না, যাওয়াও খুব কঠিন। সেই জায়গায় না পৌঁছলে কিভাবে সম্ভব নয়। ঠাকুর মা ঠাকুরকে ফলহারণী কালিকা পুজোর দিন সারা রাত্রি পুজো করেছে, সারা রাত, একই সপ্তাহ, দুজনেই সমাজ, দুজনেই। কিন্তু এখানে আমরা দেখি ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এই যে পুজোর শাড়ি টাড়ি, এটা কি করতে বলো তো, শাখা শাড়ি। মা বলছে কি করবো বুঝতে পারছি না, আমার তো গুরুমা ছিলেন না। ঠাকুর ভাবতে দিয়েছিলেন কি, তোমার গর্ভধারী মাকে দিতে পারো। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন, মা বলছে কিন্তু দেখো যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও, সাক্ষাৎ জগদাত্মা ভেবে দিও। ঠাকুরের মায়ের ইষ্টদেবী ছিল, যতদূর দেখছি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সেই জন্যই দেখি মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। 2-1 বছর পরে মা বললেন হয়ে গেছে, আবার সেই জগদ্ধাত্রী মা আবার এসে মাকে দর্শন দিয়েছে। তাহলে আমি যাই, তাহলে যাই। সেই থেকে দেখা যাচ্ছে যত বছর মা জীবিত ছিলেন, এই জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় মা জয়রামবাটি যাবেনই যাবেন, আর পুজোয় সময় থাকবেন। মা যে স্বয়ং দুর্গা, সেটাও আমাদের জয়রামবাটি দুর্গা পুজো হয়। ওখানে পরমেশ্বর মা তুলে মাতৃ থাকতেন, মায়ের শিষ্য ছিলেন, তাদের বাড়িতে দুর্গা পুজো হতো।
মা শরীর যাওয়ার পর সেই মহারাজজি জয়রামবাড়িতে পুজোটা নিয়ে এসেছে, পুজো হয়ে আমরা দেখি আমাদের এই বোধটা নেই, আমরা সবেতে ভগবানকে ধরি না। সেই জন্য আমাদের জীবনে এরকম উতাল পাতা ঠাকুর ভগবানময় হয়ে গেল। জয় মা রক্ষা করো, মা রক্ষা করো, সব কিছুতেই সব মায়ের দিকে মা 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 জয় সর্বস্ব মাকে নিজের মাই তাকে দেখবে। যেমন আমরা যদি ব্যাংকে ডিপোজিট করি, ব্যাংক আমার টাকা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, সেরকম যদি কেউ আমরা ভগবানের কাছে সর্বস্ব অর্পণ করি, ভগবান আমায় দেখা ঠাকুরের সব ভক্তদের জীবনেই আমরা তাই দেখি। নরেনের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখি। আমেরিকায় শপথ ছিল অনেক নরেনের জীবন ভালো, তার কথা শোনার পর আমেরিকায় শত শত মানুষ স্বামীজির কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। স্বামীর সম্বন্ধে তারা কাগজে লিখত। এই কাকে দেখছি আমরা? এই তো দেখছি ভগবান যিশুর শক্তি রয়েছে আমার মধ্যে, ভগবান বুদ্ধের সত্তা রয়েছে আপনার মধ্যে। সেইভাবে তো তারা কেউ এসে স্বামীজির কাছে তার শিষ্যত্ব গ্রহণও করেছে। ওই কফিতে 20 পর্যন্ত মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বামীজিকে মারার জন্যে। পাত্রদের ইনকাম কমে গেছে, পাত্রীরা ধ্বংসাত্মকভাবে স্বামীজিকে শেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু যিনি পরম পিতার আশীর্বাদে ওদেশে গেছে, তাকে সম্ভব জগতের কল্যাণের জন্যই তো ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছিলেন। জগতের কল্যাণ, জগতে ধূরকৌশল কি আছে? পুণ্য আছে, পাপ আছে। কেউ পাপে চিন্তা করবে, সে পাপে পাবে, যে পুণ্যের কথা চিন্তা করবে সে আরো উন্নত হবে। স্বামীজি তো নিজেই বলেছে কি ধর্ম কি? পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব। ঠাকুর নিজে বলছেন মানুষ গঙ্গা, মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে। মাও বলছে বাবা কত সৌভাগ্য যে মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, এখন জপ করবে না তো কি করবে? নতুন পদের সন্ধান দিয়ে জপা আছে। ও দিনের সময় তো আনন্দ করতে, স্নান টান করে মা এত জপ করতে, লাখো জপ, কথাবার্তা যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই। তাহলে এত মানুষের ভার নিতে পারে, এত মানুষ মায়ের কথা চিন্তা করতে পারে, এত মানুষের স্বপ্ন বাসনা কামনা মা পূরণ করতে পারে। মা তো পার্থিব মা, মা তো অপার্থিব মা। মা তো জয়রামবাটিতে সিংহবাহিনী মাকে ত্যাগ দিয়ে রেখেছে। সিংহবাহিনীর কাছে তো মানুষ কি মানত করে? মা আমার রোগ ভালো করে দাও, মা আমার মেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও, মা আমার ছেলের চাকরি করে দাও, মা আমার গাড়ি হোক। সব থেকে মা ওখানে বাসনাময় জগৎ কি বলে, এখানে মা জয়রামবাটির ওখানে সিংহবাহিনী মা, আর এখানে নিজে জ্ঞান ভক্তি বিবেক চৈতন্য। তাই আমরা দেখি মা নিজে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে, ঠাকুর তোমার নামে যারা সংসার থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের যেন দুমুঠো অন্যের কোনোদিন অভাব না হয়। সেই জন্যই আমরা দেখেছি 9 সেপ্টেম্বর 1893 সন্ধ্যাবেলাটুকু স্বামীজি খাওয়া হয়নি, কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় মিসেস জর্জ ডাবল হেল তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সব ব্যবস্থা পেছনে মা, এই মাকে আমরা চিনতে পারবো না। সব গিরিশবাবু বলে দিয়ে গেছি, হ্যাঁ মা এই তুমি গিরিশবাবু। গিরিশবাবু মাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। মাকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কেমন মা, তার উত্তরে মা জানিয়েছিলেন আমি সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়, গুরুপত্নী যতটুকু নয় ওইটুকু নয়, আমি জন্মান্তরের মা, চিরদিনের মা। আমরা বুঝতে পারছি না। এই এত দূরে আমরা এসেছি ঠাকুর মাকে স্মরণ করে,
আমাদেরও রক্ষণাবেক্ষণ এই ঠাকুর মাই করছে। কেন? কানাডা, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ইউরোপের কত কান্ট্রিতে মায়ের নামে আশ্রমদের বিরুদ্ধে ঠাকুর মা সামনে ডাকছে। সব ভক্তদের মাই রক্ষণাবেক্ষণ করছে। মা ছাড়া কি আছে আমাদের? আমরা দেখেছি কথা বলতে মার সঙ্গে রোজ একটু একটু করে ঠাকুরের কথা বলতে মা বলতে, দেখো মাস্টার কত বুদ্ধিমান, সব কথাগুলি কেমন ধরে রেখেছে। মা এই জায়গায় একটা বললে, দেখো আমাকে তো কত কথাই ঠাকুর বলেছিলেন, যদি এগুলো একটু লিখে ফেলতে পারতাম। যদিও মাকে নিয়ে মায়ের কথা বলিয়েছি, আগে 2 ঘন্টা ছিল, এখন 1 ঘন্টা। কিন্তু বলে আর কি বলবো, সেসব কথা তো আর শোনা যাবে না। মা বলছেন, তাহলে অমনি করে সেই সব টুকে টুকে রাখতাম যদি লেখাপড়া শিখত। মায়ের লেখাপড়া কি? শুধু মা কথা কিন্তু লিখতে পারবে, আর কোথাও মায়ের কোনো কথা লেখা আমরা লিখতে পাই না। মা কোনো সাধারণ শিষ্য ছিলেন না ঠাকুরের। ঠাকুরের সব ভাবকে গ্রহণ করতে পারতেন, সব ভাব বুঝতে পারতেন। ওই ঘটনাটি মনে পড়ছে, ঈশ্বর না হলে এরকম হয়। মা বলছেন, একদিন ঠাকুর মন্দির থেকে আসছে, টলতে নিজেই বলছে, ঠাকুর আমার কি বলবো, যেন 7 বোতল মদ খেয়ে আমি আসছি, লোকে কি বলবে বলো তো? মা কি সুন্দর কথা বলবে, প্রাণ জুড়ানো কথা। লোকে বলবে তুমি মায়ের ভাবামৃত পালন করেছ, আর কিছু। মা বলছেন, আমাকে ঠাকুর সমস্ত শিক্ষা দিয়েছে, কিভাবে প্রদীপে সলতে রাখতে পারে, সলতে কি করে করতে হয়, বাড়ির কার সঙ্গে কিভাবে মিশতে হয়, কি কথা বলতে হয়। শুধু এই নয়, সঙ্গে সঙ্গে পরের বাড়ির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সংসারের কথা হতে হতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি, ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সকল বিষয়ে তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি, ব্রহ্মজ্ঞান। যোগীন মা মায়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, আমি তো দেখি মা সংসারের কাজের প্রতি সবসময় দেখা। একবার আমি ভাবছি যে ঠাকুরকে দেখি কিরকম ভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর হয়ে থাকে, আর মাকে তো এইভাবে দেখি না কিছু। হঠাৎ করে মা বলছে, দেখো যোগী, একটু ওর কাছে বলবে, ওর কাছে গিয়ে বলবে কি আমার যেন ধ্যান ধারণা হয়। খুব আনন্দ করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলতে গেছে। ঠাকুর মন্দির হয়ে গেছে, ফিরে দেখছেন মায়ের দরজা যেন একটু ফাঁক করে দেখছে, মা পুজো করছেন, একেবারে ভাবস্থ, একেবারে এই কাঁদছেন, এই সমাধিতে নিয়ে যাচ্ছে। মা ভাবতেন সমাধিটাকে আটকে রাখতেন। ঠাকুরের মুহুর্মুহ সমাধি ছিল, মুহুর্মুহ, প্রত্যেকটা মুহূর্ত। আবার এটাও দেখি, এই যে অধর্মাল সেতুর একজন সুবর্ণমণি থেকে, তখনকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অনেক লেখাপড়া, কবিতা লিখতে পারতেন, বই লিখতে পারতেন। তো অধর সেন ঠাকুরের কাছে আসে,
ভাষায় পূর্বে, এটা আমি মহাপুরুষ মহারাজের ক্ষেত্রেও দেখেছি। মহাপুরুষ মহারাজের সমাধি বইতে পড়েছি, সমাধি কেন কিছু জানি না। তিনি একবার রামবাবু রয়ের সম্পর্ক এসেছেন বসবে, সেদিন ঠাকুরের সমাধি দেখে তিনি এই সমাধি দেখুন, কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ যার যার নামে বাসনা আছে সেই বাসনায় পূরণ করে দিত। এই অধর্ম ছেলে উনি অনেক বৈষ্ণব বাবাজিদের তাদের অনেক ভালো সমাধি হতো নাকি বলে, সেই সমাধি অবস্থায় তাদের মুখ দেখে অধর্ম ভালো লাগতো, যেন মনে হতো কোথাও একটু যন্ত্রণা, কোথাও একটু দুঃখ। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরের মহাভাব দেখে আরে ঠিক জায়গায় এসে গেছে, ঠিক জায়গায়। এই দেখুন অন্যদেরকে ঠাকুর কত কি বলতেন, এখানে এসে ঘুমাবি, এসব কথা শুনতে পাচ্ছিস না, একটু শোন, কিসের এত ভুল। কিন্তু অধর্ম রাখছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করে ফেরার পর এসে মা ভবতারী মন্দিরে প্রণাম করতেন, তার ঠাকুরের কাছে সমস্ত কিছু খাওয়া দাওয়া করে ঠাকুরের জন্মবন্দনা করতেন, আর ঠাকুরের একটা মাদুর বেঁধে দিতেন। অদল ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার উঠে ঠাকুরের চরণ দর্শন করে ঠাকুরের প্রণাম করে বেরিয়ে দিতেন। যা যা ভাব ঠাকুর তাকে তাই করতেন। নরেনকে কখনো এরকম বিছানায় শুনতে সন্ধ্যেবেলায় শুনি না, রাখালকে শুনি না, তারককে শুনি না, শরৎকে শুনি না। মা পরবর্তীকালে বলতেন, বাবা এমন কোনো জীবনে তো পাপ করিনি যে আমার শরীরের এরকম কষ্ট হবে, পাতে খুব কষ্ট করে। এর প্রধান কারণ মায়ের বদ্ধ জীবনে একটু আনন্দ, সেটা কোথায়? ঠাকুরের ঘরে। কি হতো? ভজন কীর্তন এইসব হতো। মা ওই ছোট্ট মাসের বেড়াটা ভাগ করে এসবগুলো দর্শন করতে, তাতেও ঠাকুরের চোখ ছিল। ঠাকুর একদিন বাবা তাকে বলছে, হ্যাঁ রে তোর খুঁড়ির কর্তব্য দেখছি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ভীষণ নজর ছিল। মা ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে বলতেন, আহা দক্ষিণেশ্বর কি সেও ফিরিয়ে গিয়েছে। ঠাকুর কীর্তন করতাম ঘন্টা ঘন্টা, নবতে ঝুঁকি ভেতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, হাত জোর করে প্রণাম করতেন। কি আনন্দ হয়েছিল। দিন নাম দোষ আসছে আর ভগবানের কথা, এরকম ক্যারেক্টার আমরা পাবো। নহমতের উপরে ধ্যানস্থ ধ্যানস্থ কখনো কখনো তার মন থেকে বেরিয়ে আসত, হে ঈশ্বর। চাঁদকে দেখে বলতেন, ওই চাঁদের যোজনার মতো আমার মনটা তুমি করে দাও। আমরা কত প্রার্থনা করতে শুনি, কিন্তু এই অবাক করা প্রার্থনা এই প্রথম শুনি, এই যোজনার মতো আমার মনটা সুন্দর করে দাও। সত্যি এই যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আজ ভাব হয় না, এ কিন্তু মায়ের আদর্শ দেখলেই কিন্তু মিল হয়ে যাবে। মা কি বলেছেন? সবাই অন্যের দোষ দেখবে, কেউ নিজের দোষ দেখবে না। নিজের দোষ আগে দেখো, তাহলেই সব হবে। এই পৃথিবীতে যে এত অস্থিরতা, তার কারণই এই মায়ের বাণী। এইভাবেই বলা যায়। ঠাকুর আবার মায়ের কথা বলছেন, মা আবার মায়ের ঠাকুরের কথা বলছেন। কি মানুষকে এসেছিলেন গো, কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল, কি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। হাসির কথা, গল্প, কীর্তন 24 ঘন্টা লেগেই থাকে। এখন 5 মিনিটও শুনতে গেলে না, তার ঠিক নেই। চোখে সবসময় ভিতর থেকে ভগবানের কথা বেরিয়ে আসছে। মা বলতেন, ঠাকুরের নামেই বাবা সব হয়েছে, সব মলয়ের বাতাস হয়েছে, ঘাস আর ঘাস ছাড়া সব সব কি চন্দন হয়ে যায়। ভগবানের নামে এত শক্তি। তাকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। 5 বছর ছেলের সঙ্গী বাকি আর বুড়োর সঙ্গী বাকি সকলের সঙ্গে মিশে আনন্দ আছে।
আরেকটি ঘটনা বলে শেষ করার চেষ্টা করি। মা দক্ষিণেশ্বরে আছেন, ঠাকুর ও আছেন। একদিন এক ভদ্রমহিলা তার অভিশপ্ত জীবনটাকে একটু ভগবত কৃপায় ভরিয়ে দেবেন বলে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। এসে বলেছিলেন, আমার বড় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা, আপনি যদি একটু দৈবিক কিছু ওষুধ দেন, দৈবিক কিছু। তার স্বামী, তার শরীর, তার স্বামী স্বভাব সম্পন্ন ছিল, অনেক রকম অসুবিধা তার শরীরে, বিশেষ করে চরিত্র ভালো ছিল। ঠাকুর বললেন, প্রভু তুমি যে ভুল জায়গায় এসে পৌঁছেছ, দেখো ওই মহাভদ্রের একটা পদে ওখানে একজন আছে, তুমি তার কাছে যাও, তার কাছে গিয়ে তোমার মনের কথা বলো। মা কাছে যখন আসবে, মা সব শুনে বললেন, দেখো মা, উনি আমার কাছে পাঠিয়েছে, কিন্তু সব মানুষ ওনার কাছে যায়, তুমি মা ওনাকে গিয়ে বলো, তুমি মা ওনাকে গিয়ে সব কিছু করো। সেই মহিলা দুঃখে কষ্টে আবার ঠাকুরের কাছে গেছে। ঠাকুর দ্বিতীয়বার যখন ফুটিয়ে দিলেন, মা কিন্তু আর মেলাতে পারলেন না। ঠাকুরের সর্বস্ব ছিল ঠাকুর, মায়ের সর্বস্ব ছিল ঠাকুর। ঠাকুর যখন প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন মা বললেন, মা এসো, তুমি এত চিন্তা করো না, এই বেলপাতাটা নিয়ে যাও। মা নিত্য ঠাকুরের পুজো করতে, এই একটা বেলপাতাতেই তার হাজবেন্ড কি তার কল্যাণ মঙ্গল হল, তার জীবনটা বদলে গেল, পশুত্ব থেকে দেবত্ব উন্নীত হয়ে গেল। তিনি ঠাকুরের একটু শিষ্য হয়ে গেলেন। কালীপদ ঘোষ তার নাম, কালীপদ ঘোষ। মায়ের এক শিষ্যের কথা ঝরে পড়েছে, কোথায় একটা পড়লাম, স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন। একজন ব্রহ্মচারীর বাড়িতে বোন মারা গেছে, তো মহারাজের কাছে সেই খবরটা এসেছে। মহারাজজি সেই ব্রহ্মচারীকে বললেন, তোমার বাড়িতে শোক, একবার যাও। কিন্তু ব্রহ্মচারী নিম্রাজ, বাড়িতে গেলে বাড়ি ছেড়ে এসেছি, আবার বাড়িতে যাবো ইত্যাদি। মহারাজজি যখন বললেন, যাও একবার, অদ্ভুত ব্যাপার আমি দেখি অবাক পেয়ে গেলাম। সেই ব্রহ্মচারী যখন তাদের নিয়ে গেলেন, তাদের মা এবং অন্যেরা সেই শোকের কথা কিছু আলোচনা করলেন না। সারা রাত ধরে এই ঠাকুর মায়ের কথা নিয়ে তারা সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা সেই তাদের সন্তানকে এগিয়ে দিলেন। ব্যাপারে কথা শুনেছি। এই বিরজানন্দজি মহারাজ মায়ের কাছে জয়লাভ রাখতে যেতেন। এই বিরজানন্দজি মহারাজেরা আরো কয়েকজন ঠাকুরের সন্তান ছিল। যখন গরুর গাড়ি করে এগিয়ে চলেছেন, ফিরছেন, জ্বরটা হতো, মায়ের কষ্ট হতো, মাকে দুধ আনতে হতো, মাকে সবজি বিক্রি করতে হতো, মাকে চা নিয়ে আসতে হতো, মাকে বাজার যেতে হতো। এটা ওদের কাছে একটু অসুবিধে হয়েছিল। তা গরুর গাড়ি যাত্রা শুরু করেছে, গরুর গাড়ি করে এগিয়ে যাচ্ছে, মায়ের গাড়িও, মাও একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বিরজানন্দজি মহারাজ দেখছেন, দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়, মা তার বস্ত্রের কোনাটা নিয়ে বারবার চোখ দিচ্ছে। এই হলো আমাদের জন্মজন্মান্তর, এই হলো মা আমাদের জীবনের মা। এই হলো স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলেছিলেন, মা আমার মতো ছেলে তুমি লক্ষ লক্ষ পাবে, কিন্তু তোমার মতো মা আর আমরা পাবো না। মায়ের জীবনটা কোনো এক্সিবিশন নয়। নিবেদিতার মতো এরকম বুদ্ধিমতী
মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি মাকে চিনেছিলেন। তিনি কি বলেছিলেন? প্রাচীন ভারতের শেষ প্রতিনিধি, নবীন ভারতের অগ্রদূত হচ্ছে মা। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত ভাণ্ড হচ্ছে মা সারদা। মাকে যত দেখতেন ততই নিবেদিতা অভিভূত হয়ে যেতেন, এই কাকে দেখছি, কাকে দেখছি। তো আজকে মায়ের অনুধ্যান আমরা এইভাবে করে আমাদের নিজেদের একটু অবধি করার সুযোগ পেলাম। মায়ের জন্য প্রার্থনা, মা তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, ভক্তি দাও, পথ দেখে নিয়েছ, পথ দেখে নিয়েছ। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাঙ্গসাধিকে নারায়ণ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিমতে গুণাশ্রয় গুণময় নারায়ণ শরণাগতি সর্বশান্তি নারায়ণ। জয় নারায়ণ, জয়